Unit 3 of the 6th semester civil engineering topic concerned regarding the project management. So this is the second session. So we are discussing regarding with the Unit 3, that too on construction practice, project practices, especially on contracts. So as you know that what are the topics to be covered in the Unit 3 of the project management or construction project practices. That is, we have taken the contract for the discussion. So yesterday we were discussing regarding with the contracts. So before we discussing regarding the contract, we should know the various stages. So generally we come across the total construction is divided, or we come across with the 3 phases of construction. That is pre-construction stage and construction and post-construction stage. So it is very important that the project should be, we have to convert the idea into reality. To convert the idea into reality, we should have the physical construction. The physical construction involves the various activities. So activity should be managed. So for that purpose, what we have to do is we are going to give contract, give the construction on contract. So therefore, we have to search for the contractor, or otherwise we have to give the contract on the basis of agreement, and the legal agreement. So we have to have the legal agreement in between the contract and the owner. So we are given the construction on the to the contractor for the purpose of execution on some terms and conditions. So generally the agreement has some terms and conditions regarding with the construction, either in terms of the cash flow, the payment terms and condition, material terms and condition, so nature of job or the time bound, so etc. So these are all the various terms and conditions we have to incorporate in the contract agreement, the agreement made between the contractor and the owner. So purpose of the agreement, contract agreement, is to execute the construction work, construction job. So for the purpose of the contract, so we have to, that is, we are talking only about the construction contract. So other than the construction contract, also in general in the society, there are a lot of contract systems. There are a lot of contract. So we are not discussing any type of any other than the construction contract. So we are discussing only about the construction contract. So hello, mute ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. So contract is an agreement. Contract is nothing but the definition of the contract, as we discussed in the earlier classes, is nothing but it's an agreement. So it's an agreement where we are going to make an agreement in between the 2 parties. So in regarding with the construction is the owner and the contractor to do some specified job. Here, the contractor is agreed to do some specified job. Is going to take up the construction work in behalf of the owner, because the owner is not ready to take the risk for the purpose of construction, for the purpose of making the execution by the contractor. The owner has paying the profit to the contractor, or the extra remuneration to the contractor. That is the benefit to the contractor. Without profit, the contractor will not come forward to execute the job. So he is earning the money to lead his life, or otherwise to make profit. So therefore, the agreement is made between the contractor and the owner. So agreement is nothing but for what purpose the agreement is made?
to do some specified job. Specified job is nothing but it is an execution contract to execute or to handle the physical construction. That is what is called as construction contract. So we are making an agreement to do the construction or to supply material or to technical support. Suppose if you are an engineer, you are a consultant, sometimes you can also make an agreement with the owner to give some technical supports like making drawings, so elevations, so designs, so execution, supervision, etc. So construction contract, to make the construction contract. So why you have to make the contract agreement? So it's very essential just because, so it involves the finance. So when you are handling the finance, it is very risk. There is a risk, definitely there is a risk. When the finance is involved in the construction or any matters for that purpose, so risk is involved. So either during the course of construction, owner may not make the payment to the contractor, or otherwise the contractor may not execute the job as the payment received by the owner. So similarly, it goes to dispute. So suppose if the owner pays extra amount to the contractor in advance, suppose if the contractor not execute the construction job as he received the payment, then it goes for the dispute. So therefore, in order to avoid all the queries or the disputes in the construction in between the two parties, so either from the contractor side or from the owner side, so we have to have the safety measures in the legal aspects. For that purpose, what we have to enter into an agreement. So agreement is nothing but it's in some construction procedures. We are going to write it on the paper, so in legal paper. So that indicates construction procedures regarding with the finance, regarding with the material, regarding with the quality of work, regarding with the time of the project, so etc., etc. So for that purpose, we have to make an agreement. It is better to have a legal agreement between the two parties, the contractor and the owner, because it involves finance. Similarly, so contractor is generally a person, or it may be a company, or even though it may be a government. So individual contractor is nothing but is a person. Sometimes it is an industry, company. So, or it may be in private organizations, or it may be in government. So we discussed regarding with the government industries. Generally, we have the team, construction team. In construction team, generally we are the people in the construction team. Generally, we have the owner, sometimes an individual owner, or it may be an organization, or it may be a government. So design professionals, general contractor, subcontractor, material suppliers, and other contractors like electrical, mechanical, horticulture, etc. So, and also we discussed regarding the, suppose if an individual owner as a contractor, or it is a small construction firm, then how the structure looks like or organization looks like. Suppose if the construction organization is so huge or big, then what is the standard or otherwise how the construction organization look like. So we discussed. Similarly, suppose if the government construction organization is a government, so then, so we have in the state department, in the state government, we have one department called Public Works Department or PWD. That department takes care of all the government works, all the public works. Similarly, the central government is also having one public works department, the department called as Central PWD. So we know the structure of the central and state PWD in general, who is the department head. So, and how the department is administratively classified or categorized or divided. So we discussed regarding the various levels of the department, so PWD department.
or the PWD organization for that matter. So generally, so we discussed that the superintending engineer makes an schedule of rates. He is responsible for this, developing the specifications for the each and individual item of the work, and also the rates for the individual item of the work. The schedule of rates differs from circle to circle. Even though it is typical, there is a light variations from one superintending engineer to another superintending engineer. So we have discussed that the country or the state is divided into a number of zones. Suppose if it is the central PWD, it is a country. Suppose if it is a state PWD, it is the state. So whole state is divided into a number of circles for the purpose of administration, and each zone is divided into a circle. Circle is divided into divisions. Division is divided into subdivisions. Subdivision is divided into work sections. So we discussed who is the head of the zone. This chief engineer is the head of the zone. Circle is the head of superintending engineer is the head of the circle. So executive engineer is the head of the division, and AWE is the head of the subdivision. A's or J's are the section officers. They are heading the sections. So these are all the discussions we had before entering into the contract system, because we should know what are the different types of contract systems, because we know the definition of the contract. Contract is nothing but it's an agreement. So in that agreement, we have some construction procedures. So agreement is made between the two parties, so owner and the contractor. So contractor is a person, is willing to take up the construction job. Owner is also a person, he is the implementing officer, or there is a promoter of the project. The difference between the owner and the contractor. So there is a system, how we have to enter into the contractor or otherwise the owner, how the work should be entrusted to the contractor, on what basis, what is the procedure you have to adopt, or otherwise while taking the construction job, the contractor, on what basis, what type of the contract he has to take, and what type of a contract he has to take the construction job for the execution. So from the contractor side. So therefore, the contract system, knowledge of the contract system is very essential. So this is the contract system is nothing but it's a system of the procedure. The system is nothing but it's a procedure through which you are going to take up the contract. That's all. Contract is nothing but it's an agreement to take up the job, construction job. System is nothing but it's a procedure, how we have to take the construction job activity or otherwise total construction. Therefore, contract system is a procedure through which we are going to take up the construction activity or the construction work. So there are different types of contracts. There are different types of contract systems in the construction, in present as per the present day's concept. So generally, we have 5 types of major in general. So whatever we have in practice, either in the department or in the public sector, these are the various types of the contract systems we have in the today's practice in the construction industry. So number 1 is a lump sum contract. Second one is item rate contract. Third one is the cost plus percentage contract. Fourth one is a labor contract. And the piecework, fifth one is piecework contract or the piecework agreement. These are all the general types of contracts. In addition to we are also discussed regarding the PPP models, PPP. So public-private partnership models. In addition to this type of the contracts, we have PPP models. So we discussed regarding the PPP models also. So in general, in the construction industry, we have this type of the 5 types of contract systems. So procedures, system is nothing but procedure on which we are going to take the contract.
So lump sum contract is some type of procedure to take the construction work. Item rate is contract is also some type of other type of the procedure, construction procedure to handle the construction. So cost plus percentage contract is also some type of the contract procedure to take up the construction work. Labor contract is also one method of or the one procedure to take up the construction work. Piecework contract or the piecework agreement is another method. So we have the advantages and disadvantages over the each methods. So anyway, we have the project, we have to execute it. For the purpose of execution, we have to give a contract. So while awarding the contract to the contractor, then we have to adopt some procedure. So on what basis we have to award the contract to the contractor? Either on the basis of the lump sum contract. So we have to award the contract to the contractor for the purpose of construction, whether we have to adopt lump sum contract system or item rate contract system or the cost plus percentage system or the labor contract system or the piecework contract or the piecework agreement. So we have to discuss the advantages and disadvantages. So based on that, then the owner or the contractor or both, they may decide whether they have to enter into the lump sum contract for the purpose of construction, or they have to enter into the item rate contract, or they are comfortable with the cost plus percentage contract, or otherwise the owner willing to give only labor contract, or the contractor willing to take only on the piecework contract basis or the piecework agreement. So these are all the topics to be covered, topic to be discussed before entering into the agreement. So while awarding the contract to the contractor. So contract is also having an idea regarding the, so these are all the various types of the contract ideas should also had by the contract before entering into the agreement. So in the, for example, you take up the lump sum contract. Lump sum contract is the type of the contract system in which the contractor agrees to execute the complete work for the fixed amount, in a specified time, or for the fixed amount and the fixed time. This is one method of contract. So in which the contractor agrees to execute the construction job or the construction activity or the construction of any project for the fixed amount and also fix the specified term or the fixed time. This is the major highlight of the contract. So the lump sum contract. So we are going to give the contract to the contractor as a owner for the fixed amount and also for the fixed or the specified. So there is a procedure for the making the payments. So while making the payments, there is no measurements we are going to do. So as soon as the stages of the work is completed, so we have to make the payment as soon as the work is complete without any measurement, without making any measurement. That is the beauty of the lump sum contract. So the lump sum contract is nothing but it is the type of the contract system in which, so we are going to execute the construction activity of the project, construction project. So based on the fixed cost, for the fixed cost and for the fixed time or the specific within the specified time. Lump sum contract is the contract agreement. So in which the contractor agrees to complete the project for the fixed cost. For example, so this is the structure to build. This is the single story residential building. This is the plan of the single story residential building. So it has the dimension. We can able to measure the plinth area of the building. So they should be as per our knowledge is concerned, as per the last unit 2, we discussed regarding what is the time duration required to complete this project is generally we have 120 days or 130 days is the maximum duration required to complete this project. So the time duration is also estimated. And also the cost of the project is also estimated based on the schedule of rates.
So PWD schedule of rates, it comes around 23 lakhs, 23.85 lakhs. So this is, so total area of this plinth area of this building is, we calculated, is around 103.5 square meters. So for that purpose of construction, so for the plinth area of the 103.5 square meter, and also the cost of 23.85 lakhs. So we are given the contract on the lump sum. So while making the 23.85 lakhs to this for the complete project completion, we no need to measure. So est kelsa aaytu, est project yav level ಗೆ ಬಂತು, ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡೇ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಜನರಲ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಂದು ಇದೇ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲಿ, ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ 103.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 25,000 per ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೌಮ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು 25,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು 103.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 25,87,500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ನೀನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿ ಕೋಟೆಡ್ ದ ರೇಟ್ಸ್, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚದರ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚದರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನು ನಾವು ಎಲ್ಲ 4 ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋರ್ ಸೈಜಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರದ್ದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ರೂಪಾಯಿಂದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಬೇಕಾ, 200 ರೂಪಾಯಿದು ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಟೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 25,000 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಜಾಬ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಆನ್ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಓನರ್ಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗೇನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಕೆಲಸ ಇಂತಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತಾನೆ, ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾನು 2 ಅಡಿ ಮೇಲೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಭೂಮಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, RCC ಕಾಲಮ್ ಈ ತರ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಲಿಂಟ್ಲ್ ಈ ತರ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರೂಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈ ತರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯಾವ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಾಲು ನಾನು ಇಟ್ಗೆಲ್ ಕಟ್ತೀನಿ, ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಇಂದ ಕಟ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ, ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ತತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮರದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ವಿಂಡೋ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 4 mm ಪ್ಲೇನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಂಗೆ 12 mm ಬ್ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬ್ರೈಟ್ ರಾಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟೈಲ್ಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 55 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ. ಆ ರೇಟ್ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ಗೆಲ್ಲ 7 ಅಡಿಗೆ ನಾನು ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಟ್ಟೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ವೈರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ, ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ವೈರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗೇಜ್ ವೈರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 103.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಚದರಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 25,87,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 8 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ರೂಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಟ್ಟಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರೆ 1,32,000 ಕೊಡಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 25,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ರಜದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಓನರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊಟೇಶನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಗಲದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಫುಟಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಏನು, ಇಲ್ಲ ಫುಟಿಂಗ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನು, ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಏನು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾವುದೂ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು, ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರಿನಾ ಈ ಮೆಥಡ್? ಈ ತರದ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನ, ಇದು ಹೌದಾ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈ ತರ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದು. ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓನರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ 25,87,000 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 25,87,000 ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನರು ಕೆಲಸ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ನ ಮೊದಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅವನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಓನರ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಅದು ಓನರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓನರ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಅವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇವನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನೇ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಓನರ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಓನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಗೆ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಓನರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಾಟಾ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಈ ಗೋಡೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಂದು ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಕೆಲಸ ತಗೊಂತಾರ ಅಥವಾ ಓನರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಓನರ್ಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 50 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು 50 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಭ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ಕೈಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಭ ಅವ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂತೀನೋ ಅಥವಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೆದರಿಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ರಿಸ್ಕ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾನ ಅವ್ನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೈಟ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅವನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನ 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ ಟು ರೂಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ 3.25 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್, ಗೋಡೆಯಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ನ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಓನರ್ಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 25,000 ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 25,000 ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓನರ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಲ್ಲ 25,000 ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಆಗ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೋದ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ
ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ SR ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅರೈವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಶೀಟ್. So as per the building drawing is concerned or the specification is concerned, construction specification is concerned, and also the construction technical details like structural detail is concerned. So we are going to work out the quantities of the each item of the work. So whatever the activities we come across in the construction during the course of construction, from excavation to final finishing. So painting. So we started with the excavation and we ended with the painting. So it's a final work. ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓದಿದೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನು, ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗು, ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ, ರೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅರೈವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾವು 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಓನರ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಯಾವ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, CC 148 ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲಸ, ಸೈಸ್ಟೋನ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ಕಾಲಮ್ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ಕಾಲಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ಡೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ, ಈ ತರ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಅರೈವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸನ ಹೇಗ್ ತಗೋತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ದ this is what is that each and individual item of the work in the project. The contractor undertakes the execution work at the unit rate. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು, ಲಂಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅದ್ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ದುಡ್ಡು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್. So 3,140 cubic feet of earthwork excavation we come across for the construction of this building. Suppose the executed quantity may be less than this or more than this. So ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಾವೇನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಉದಾಹರಣೆ 2,000 ಅಡಿ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಯ್ದ್ರೆ 1,000 ಅಡಿ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓನರ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೊಂದು ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು, ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದೋ. ಸೊ ಈ ತರದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಸೈಸ್ಟೋನ್ ಮೆಸನ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇಂತಿಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು, ಅರ್ಥವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. So quantity may be as per the estimation only. Estimation is a probability.
Estimation is not an exact this one information. During the course of execution, it may be altered. So altered ಅಂತಂದ್ರೆ either to the 5% or 10%, not 100%. ಸೊ ಅರ್ಥವರ್ಕ್ 3,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 6,000 ಆಗಲ್ಲ. 3,000 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 100 ಅಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3,000 ಅಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 100 ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಐಟಮ್ಗೆ ರೇಟ್, ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೇಟು, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೇಟು, 1 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಟನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ 1 ಟನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೇಟು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, 1 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೇಟು. ಸೊ ಈ ತರ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆರಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಓನರ್ ಹೆಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 3,140 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಣ್ಣನ್ನ. 25 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ತರ 78,500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಓನರ್ಗು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಓನರ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆದರಿಕೆನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸೊ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ, ಓನರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿಡ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ 5% or 10%. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. So therefore, payment is made to the contractor by detailed measurement of the work actually executed. ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಣಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಸೊ therefore ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಹೆಂಗೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಹೆಂಗೆ, ಎರಡೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಾ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇನೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಹೆಂಗೆ, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ರೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೇನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವನು ಇವತ್ತೇ ಕೇಳಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತೇ ಕೇಳಿ, ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಇದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ನ? ಓನರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಓನರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರ್ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ therefore this method of contract is adopted by the department. ಸೊ PWD ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, CPWD ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ವಿತ್ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸೈನ್, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೀಲು, ಇಷ್ಟೇ ಕಬ್ಬಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೆಗೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು, ಈ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಮೊದಲೇ ಇರ್ತದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ
ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಅದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ ದಿವಸನೇ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಓನರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ technical person or otherwise, and we'll call it as a consultant, to calculate the quantities and rates. So quantities na calculate ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಒಬ್ಬ ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಓನರ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ should have faith on the contractor, sorry, owner should have faith on the contractor. So whatever contractor executed the work, for that executed work, the contractor is going to submit the bill to the owner for the purpose of payment. So owner has to make the payment to the contractor. During the process of the making the payment, the owner has an faith on bill which is produced by the contractor. Suppose if the owner has not faith, has no faith on the bill or the executed quantity or the whatever quantities which are mentioned in the bill, then he is go with a consultant. So he will submit the bill to the consultant. Consultant will in turn scrutinize the bills with the site executed quantities, and then he will certify for the payment. So ಅವನು ಓನರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓನರ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇವನ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓನರ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಓನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್, so there should be a consultant in between the contractor and the owner for the purpose of the execution, supervision, as well as for the payment settlement. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಓನರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಕಟ್ತಿದೀವಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತರ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಬಂತು, ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಲು, ಸ್ಲ್ಯಾಬು, ಲಿಂಟಲ್ಲು, ಜಜ್ಜ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗು, ಸೊ ಫ್ಲೋರಿಂಗು, ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡೀಟೇಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಇದ್ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗುಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ ಎನಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, any alterations or in deviations we come across, so then the deviations should be easily accepted by the owner or the contractor. So contractor ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗಲ್ಲ. ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಯಪ್ಪ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ 2 ಅಡಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ, ನೀವು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. This method of contract is so flexible. So there is no dispute between the owner and the contractor regarding with the any alterations or the changes in the what is that deviation in the work. So ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೇಟ್, ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಐಟಮೈಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಓನರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್. ಸೊ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ made by the consultant will be admitted by the contractor as well as the owner. So that's the beauty of the contract. So therefore final bill will be done by the taking the measurements work done. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ನಾವು. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನರ್ಗೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ದುಡ್ಡು, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಟ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿವಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಿಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ರೇಟ್ ನ ಗುಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಜಗಳ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ತಗೊಳಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಐತೆ, ಮೊದ್ಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ರೇಟ್ ಗುಣಿಸೋದು, ಕೊಡೋದು, ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳಪ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ this method of contract is adopted by the government departments and also in the public sectors. ಸೊ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸರ್ 28 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 28 ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ 23,50,000 ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಪ್ಪ, ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪೇಂಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ನಮ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲೋರಿಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಬೇಡ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅರೈವ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಕಡಿಮೆಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓನರ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ 25 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 50 ಲಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ. 25 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 27 ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ 2 ಲಕ್ಷನ ಓನರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 27 lakhs ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್, ಏನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೈವ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅರೈವ್ಡ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓನರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ quantities executed. ಅದರಿಂದ there is no dispute between the owner and the contractor. This is very beautiful method of contract system. So compared to a lump sum contract system, the lump sum contract system is but we know the total cost of the project in forehand in the lump sum contract system, but it is not possible. That is only the disadvantage. That is not possible in case of the item rate contract system. So we cannot exactly say that it is the total cost of the project we can able to achieve. So there is a deviation in the construction total final cost of the project. These are the main disadvantages of the this one. So third method is the cost plus percentage contract. Cost plus percentage contract ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಓನರು ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ಗೂ ಅವ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ.
ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಸ್ಟೀಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಮರ ತಂದಿದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮರಳು ತಂದಿದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಗಳ. ಓನರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೇತ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, either with the material selection or with the construction quality. So he is not going to compromise with the contractor, because always then he starts quarreling with the contractor. There is a dispute in between the contractor and the owner during the process of construction. So at any level. So ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಓನರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮರಳು ತಂದಿರೋದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಳಪೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಈ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೀಲ್ ತಂದವನೇ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದವನೆ ನಾನು SCC ತರ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ್ದೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಂದವನೆ, 53 ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಕಕ್ ಕೇಳಿದೆ 43 ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಕ್ತಾವನೆ. ಈ ತರ ಏನೋ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಗೆ ನನ್ನ ವೈರ್ ಕಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ತರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇವನು ಕಂಟ್ರಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂದವನೆ, ನಾನು ಕ್ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇವನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾವನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಐಟಮ್ ರೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅವನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ದ ಬಿಲ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರು. ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರು? ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಓನರು. ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಓನರ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಒಪ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ಓನರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಮರಳು ಜಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ತರೋವಂಥದ್ದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮರಳನ್ನ, ಏನ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮರಳು ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಜಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ, ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ರಪ್ಪ, ನೀವೇ ಮರಳು ತನ್ನಿ, ನೀವೇ ಜಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ, ನೀವೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವೇ ತನ್ನಿ, ನೀವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೇಬರ್ ಹಾಕಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನನ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನನ್ಗೊಂದ್ 10% ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನನಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸಾರಿ, ಇದು ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರ್ತಾನೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು ಹಾಕ್ಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಸ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಗೆ ತಗೋಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಲ್ಲ, ಓನರ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡಿ, ಯಾವ ತರ ಜನ ಬೇಕೋ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾನು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಖರ್ಚಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ 10% ಲಾಭ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 25 lakhs, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು.
ಸೊ ಓನರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಡಿಮೆನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗ್ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು 10%ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ, ಅದರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 6% ತಗೋಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 20% ತಗೋಬಹುದು. ನನ್ಗೆ 20% ಕೊಟ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್. ನನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ. ನನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ 10%ಗೆ 20% ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ 20% ಇಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ಗೆ 5% ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ 5% ಇಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ ಅವನೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಮರಳು ಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವನೇ ತರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾದ್ರೂ ಅವನೇ ತರ್ತಾನೆ. ನಮಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು % ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಓನರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓನರ್ ಯಾವುದೇ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಮೇನ್ ಆಗಿ ಓನರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ದೇರ್ಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಜಗಳನೆ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓನರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಚಂದು ಯಾಕಪ್ಪ ಬರಿತಾ ಇದೀಯಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಂದು ಬಿಕೆ ನಿನ್ ರಾಮಾಯಣ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಕಣ ನನಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಆಯ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ? ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಓನರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಓನರ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅವ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಗಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ತಗೊಳ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಅದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸನ ಬೇಗ ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಓನರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಪೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಓನರು ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಇವನು ಓನರ್ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋ, ನಮ್ದೇನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 100% attention on the, of course may not have the 100% attention on the work, therefore he can maintain the quality of the poor quality of the work in this method of contract. It is very difficult to calculate the actual cost so incurred by the contractor. So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹಿಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲಾಭ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಂತ 6 ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿರೋದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓನರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಲಂಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಲಂಸಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಂಸಮ್ ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಲೇಬರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಓನರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಲೇಬರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಲೇಬರ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ or for the selection of the material or quality of the material. He is not responsible. Contractor is not responsible. Contractor is responsible only for the labor handling. So in that type of the contract is known as the labor contract. Labor contract ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ, either he is agreed to carry out the labor contract on the basis of the item rate. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಲೇಬರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಏನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬಳಸಬಹುದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಲೇ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಓನರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅನದರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ, ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಗೆಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, 148 ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪ್ಲಿಂತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಸ್ಟೋನ್ ಮೆಸನ್ರಿ, ಬ್ರಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್. ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ನೇ ಒಬ್ಬನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಸೈಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿನೇ ಒಬ್ಬನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕನೇ ಒಬ್ಬನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ನೇ ಒಬ್ಬನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ರೂಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್, so piece work agreement is that, so in this method of contract, so a contractor is willing to take the work on the piece work basis, not on the lump sum, not on the item rate, not in the cost plus percentage. So he is going to take up the work on the item rate, on not even labor work. Labor ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. So this method of contract is also called as piece work contract method. So these are the various types of the contract system we have discussed. So thank you very much. So probably I hope that you understood all these methods. So you please go through this, what is that questions. So whatever questions we have in this regarding with the contract. Okay. So suggestions to visit the construction site. So any construction site for that matter. And also we discussed with the local contractor to have an idea regarding with the construction contract methods. So we make an assignment after discussing with the contractor. Okay. Thank you.